اب میں درخواست کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب, اسٹیٹ بینک گورنر رضا باکر, خواتین و حضرات, جو اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں راست کے اوپر, لیکن پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگ جب ہوتے ہیں کسی بھی ایک ملک کے اندر, یہ ایک آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, مارکیٹ بڑی ہوتی ہے. آپ اگر 22 کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اکانومی کے اندر, ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں, اور پھر جو ماڈرن ٹولز اب آ گئے ہیں, جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, ان کو اس طرف لے جائیں, تو یہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے. لیکن اگر ہم اس کو, جو بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسز ہو رہے ہیں, اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے, اور ہماری جو اکثر آبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی, تو پھر یہ 22 کروڑ ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر. تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے, یہ اس سفر کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ آبادی کو ایک اثاثہ بنا لیں اپنا, اور وہ تب بنے گا جب یہ فارمل اکانومی میں آئیں گے. اور یہ جو آج ہم راست اناؤنس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بینکنگ سسٹم کے تھرو, ایک تو سب سے پہلی چیز تو عام آدمی کے لیے آسانی. عام آدمی بینکوں کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے. ایک تو ہمارے بینکوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ وہ صرف ایک ایلیٹ کو سوٹ پہنا ہو, انگریزی بولتا ہو, تبھی اس کو صحیح معنی میں کیٹر کرتے ہیں. عام جو بیچارہ آدمی ہوتا ہے اس کو خوف آتا ہے بینک سے, وہ انگریزی اتنی مشکل بولتے ہیں وہ ویسے ہی اندر نہیں آتا. تو اس لیے یہ عام آدمی کی سہولت ہے, آسانی اس کے لیے ہے کہ وہ ایک دم اپنے موبائل فون کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دے. تو ایک تو سب سے بڑی چیز مجھے یہ کہ جو بھی ہماری گورنمنٹ, میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہوں جو شوکت ترین استعمال کرتے ہیں, باٹمز اپ. مطلب یہ کہ جو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے, ہمارے لیے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمیں جب پختونخوا کے اندر 5 سال, جب ہم 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی, تو سب سے بڑی تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی. سب سے برے حالات وہاں تھے. کوئی پتہ نہیں 500 سے 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے اس وار آن ٹیرر میں. تو اس پختونخوا کے اندر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی, تو 5 سال کے بعد جب ہمیں 2/3 اکثریت ملی, اس صوبے نے دی جو دوسری باری بھی نہیں دیتا, تو جب UNDP کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا تھا. تو ہمیں ووٹ اس لیے ملی تھی کہ وہاں ہم نے غربت کم کی تھی. تو میرا جو 5 سال کے بعد انشاءاللہ 2023 میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی, میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی. اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا پھل نیچے تک گیا. اور اگر میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا. اور یہ یاد رکھیں, یہ کووڈ کا دور ہے جب دنیا کے اندر, ہر دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑھی ہے, یعنی جو غریب, جو نچلا طبقہ ہے وہ پسا ہے اس میں. تو ابھی بھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے, تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کم ہے. تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں. تو یہ راست کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی. وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا, صبح سے لے کے شام تک کام کرتے اپنی فیملیز کے پیٹ پالنے کے لیے. تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. دوسری چیز, فارمل اکانومی کے اندر آنا پڑے گا, بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا. جو شوکت ترین نے بات کی, سیونگ ریٹ بڑھے. ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کے سیونگ ریٹ سپر ہو. ہمارے تقریباً دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے. ہم سب سے کم استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے,
टैक्स जीडीपी रेशो है वो भी दुनिया में सबसे कम है तकरीबन। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक तो फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लोग आएंगे, दूसरी चीज़ कि हमने अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो ऊपर लेके जाना है। तो ये भी उस सफ़र की तरफ है। और उसके अंदर भी एक तो टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल है, लेकिन वो जो अपना टैक्स जो हमारा FBR है उसके अंदर भी अब हम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में कि अभी तक फिगर क्या है, 5 मिलियन कितने लोग हैं जो बाहर, 2 मिलियन से टैक्स देते हैं। नहीं, सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जो हमने अभी अपनी सर्वे की है उसके मुताबिक कितने लोग जो घरों में गाड़ियां खड़ी है उनके पास मोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते, बहुत है, इसकी नंबर नहीं देना चाहूँगा, बहुत। हमने अभी देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको ख़बरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेज़ी से आ रहा है उन लोगों का। तो जो आखिर में मैं स्टेट बैंक को जो आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, जो आपने ये सारे कदम उठाए हैं, जो आपका बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस जो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वॉल्व किया है अपना रोशन डिजिटल पाकिस्तान में, उसमें मैं ये भी स्टेट बैंक को कहूँगा कि मुसलसल आपके पास एक सेल होना चाहिए जो मुसलसल उनके लिए मज़ीद और आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी कंप्लेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आती है कि हमें मसले होते हैं पैसे भिजवाने में पाकिस्तान, और उनके बड़े कंप्लेंट्स होते हैं। तो जितनी हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते जाएंगे, हमारा एक तो 22 करोड़ लोग असासा है हमारा, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का असासा जो तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त असासा है। अभी भी ये जो रेमिटेंसेस आई हैं जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके अंदर जो उन्होंने अभी हमारी जो इजाफा हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए हम और मज़ीद आसानियाँ पैदा करें कि, और आपके बैंक में सेल होना चाहिए जो हर वक्त ये रिसर्च कंडक्ट कर रहा हो कि उनके लिए और मज़ीद हम कैसे आसानियाँ पैदा करेंगे। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो नई चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, और ये भी जो बड़ा अच्छा मुझे ये जो अब हम निचले तबके को मज़ीद और इनकी हालात बेहतर करना चाहते हैं। हमने अभी एहसास राशन ये जो अब हमारा रोल आउट हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि हम जितनी आसानी से, यानी बीच में कोई रुकावट ना हो, डायरेक्टली हम एक गरीब आदमी को पैसा पहुंचा सकें, या जो हमारा निचला तबका है उसकी मदद करने के लिए मुश्किल वक्त में उनको राशन दे सके, जो भी जितना डायरेक्ट उसको पैसा पहुंचा सकें। हम ये देखते हैं कि जितने उनको यानी जितने उनको मरहलों से जाना पड़ता है उतनी चांस होती है कि उनके पास पैसा नहीं पहुंचता, और जितनी डायरेक्ट उनको हम पैसा पहुंचाएं जिस तरह ये, तो उससे सारी रिसर्च शो करती है कि उनके पास पैसा भी पहुंचता है और उनके हालात भी बेहतर होते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया कि राष्ट्र का जो अगली चीज़ है कि हम अब जब एहसास प्रोग्राम के अंदर अपने निचले लोगों तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में राष्ट्र प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सेविंग रेट बहुत कम है और हमें इस रेट को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें टैक्स टू GDP रेशो भी ऊपर ले जाने की ज़रूरत है।